सो हरीश रावत सियासी तौर पर मैनू लगता कि फेल हो गए ये मसला निबेड़न च। प्रताप सिंह बाजवा भी बहुत वड्डा ट्वीट कर गए ने अज की मीटिंग तो पहला। गली बाती विकास नाल काम नहीं चलता, मूँह नाल भी कभी साइकिल के टायर च हवा भरी जाती, फिर तो पैंचर दी हट्टियां ही नहीं सी खोलनियां, थुक नाल पैंचर जुड़ जा करना सी। की सुनील जाखड़ कमेटी अगे ये कहणगे कि मैं अस्तीफा इस करके दिता सी कि लोग साडे तो सवाल पुछणगे, लोग साडे तो सवाल पुछदे ने, साडे तो जवाब नहीं दे हुंदा। सो क्रिकेट मैच होवे जे खेड होवे तां हो सकदा है भी अखीरले 2-3 ओवरां च चौके छक्के लाते, डिवेलपमेंट इस तरह नहीं हुंदी। सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का लाइव कपड़ छाण का एक खास प्रोग्राम वेख रहे हो। इस प्रोग्राम के विच अज बहुत वड्डे मुद्दे रहने वाले ने। गल पंजाब की सियासत दे विच अज के दिन च पैण वाले भड़थू की करांगे। अज मंत्रियों ते विधायकों नूं दिल्ली सद्दिया गया होया है। लगातार कल तो ही सुनील जाखड़ दिल्ली दे विच मौजूद ने। हाई कमान की कमेटी दे नाल मीटिंगां होण दीयां भी चर्चावां ने। अज ऑफिशियल तौर के उत्ते मीटिंगां दे लई सद्दिया गया है। किहड़े वड्डे भुचाल पंजाब की सियासत दे विच अज की मीटिंग तो बाद पैणगे, उस दे बारे गलबात रहेगी ते नाल ही गलबात करांगे नवजोत सिंह सिद्धू अते प्रताप सिंह बाजवा के ट्वीटां दे बारे। प्रताप सिंह बाजवा भी बहुत वड्डा ट्वीट कर गए ने अज की मीटिंग तो पहला, उस दे बारे गलबात करांगे। उस तो बाद पंजाब की सियासत अते किसानां दे 3 दिन पटियाला धरने तो बाद किस तरह के किसानां दे हौसले बुलंद ने, उस दे बारे भी गलबात रहेगी। सब तो पहला डला साहब का स्वागत, फिर एक एक करके सवालों वाल वधांगे। डला स्वागत है जी। बहुत धन्यवाद करें जी, तुहाडा भी और दुनिया भर के पंजाबियों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। डला साहब, सब तो पहला तो मैं प्रताप सिंह बाजवा की लिखत के वाल जावांगा। जो प्रताप सिंह बाजवा फेसबुक के उत्ते कल लिख के पाउंदे ने, वो बहुत वड्डी गल लिखते ने, जिस दे विच प्रताप सिंह बाजवा ने लिखिया सी कि हिम्मत करो, अपने जमीर की आवाज़ सुनो, परमात्मा अते सारा पंजाब सानू वेख रहा है। किस संदर्भ दे विच वेख रहे हो तुसीं? देखो, ये तो बड़ी स्पष्ट होगी गल। जो लिखिया प्रताप सिंह बाजवा ने, ਇਹਦਾ मतलब है कि हुण ਜਿਹੜਾ असल टैसट है, ਪ੍ਰੀਖਿਆ है, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸੀ कि साड़ी सरकार ने डिलीवर नहीं किया, विकास के काम नहीं हो रहे, अफसर साड़ी सुन नहीं रहे, बरगाड़ी का इंसाफ नहीं होया, कोटकपुरे का इंसाफ नहीं होया, बेअदबियां का मुकम्मल इंसाफ नहीं होया, रेत माफिया खत्म नहीं होया, शराब माफिया खत्म नहीं होया, केबल माफिया खत्म नहीं होया, माइनिंग का कंट्रोल सरकारी नहीं आया, साडा खजाना नहीं वधिया, 3.25 लाख का पंजाब करजई हो गया। ये सारे जिहड़े गिले शिकवे साडे MLA करदे सी कि हुण दिल्ली की 3 मैंबरी कमेटी अगे साडे विधायक ये गल रखणगे, साडे मंत्री ये गल रखणगे कि असीं लोकां नूं की जवाब दईए। थोड़ी देर बाद चोणां ने और लोग पंजाब दी सरकार दे कीते हुए वादियां तो ये इल्ज़ाम ला रहे ने कि गुरु दे हक च इंसाफ दा वादा करके सरकार मुकर गई। सो जिवें बेअदबियां दा एक वड्डा नुकसान अकाली दल नूं होया सी, उही स्थिति इस बार कांग्रेस दी है। उदों अकाली बीजेपी इंसाफ नहीं दवा सके, वादा करके कांग्रेस वाले भी इंसाफ नहीं दवा सके। सो लोगों के विच उसे तरह का गुस्सा है जिहो जिहा गुस्सा अकाली दल के प्रति सी। हुण जिहड़े विधायक ने ये कहंदे सी कि सानू गुस्सियां का सामना करना पै रहा, सानू पिंडां च वड़न लगे संग आउंदी है, लुक छिप के विधायक ये गल्लां करदे सी अपने दोस्तां मित्रां नाल। हुण प्रताप बाजवा ने जिहड़ा ट्वीट कीता ना, एक तरीके नाल प्रताप बाजवा ने उन्हां दी ज़मीर नूं हलूणा दित्ता भी अपनी ज़मीर जागदी रख के अज दिल्ली च हाई कमांड अगे गल्लां रखियो, क्योंकि ये वेला पंजाब दे लई बहुत वड्डा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। भावें कांग्रेस की हाई कमांड पंजाब की लीडरशिप च हाल की घड़ी बदलाव ना करे, पर 2022 तो पहला एक वड्डा मैदान है जिहड़ा तैयार हो सकता है। और जिहड़ा मौजूदा मैदान है जिहदे च घाह फूस उग्या पिया है, प्रदूषण का, करप्शन का, 75-25 का, वो रड़ा मैदान बनाउण दा मौका है। जिवें आपां स्कूलों के विच फट्टी पोच दिंदे ना, एक बारी भी नवें सिरे तो लिखांगे उड़ा आड़ा, मैं भी लिखता रहा, या ब्लैक बोर्ड ते मास्टर एक बारी डस्टर फेर दिंदा भी नवें सिरे तो तुहानूं मैं अंग्रेजी सिखाउणा। हुण वो स्थितियां ने। अगर पंजाब दे विधायक अपनी ज़मीर जागदी रख के सच गल कर गए गगन, फिर तो हाई कमांड समझ जूगी भी आ वेला तो जिवें मर्जी कांग्रेस कढ ले, पर 2022 तो पहला कांग्रेस नूं सारियां चीज़ां सोच समझ के नवें चेहरे देने पैणे कि किहनूं असीं मुख मंत्री का चेहरा लाउणा है और किहड़े-किहड़े वादे करने हैं। ये वादियां दा ढेर नहीं ऐतकी चलना भी समुची किसानी का कर्जा माफ़ कर देंगे, तुसीं किश्तां ना दिओ, तुहानूं किश्तां देण दी लोड़ नहीं, मेरी सरकार आके किश्तां मोड़ूगी। कांग्रेस यही कहती रही ना 2017 च, और घरां च मैं तुहानूं दस्सिया 2-2 भरा आपस दे विच बहस करन लग गए सी भी घर घर नौकरी देनी सी, इक्को ही नौकरी देनी सी।
ਦੋ ਤਾਂ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਘਰ 2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। 2 ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲੱਗਣਾ। ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਹਾਸੇ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਗਗਨ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 4.5 ਸਾਲ 4.25 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਖੇਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਖੀਰਲੇ 2-3 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਲਾਤੇ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ 25 MLA ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਗਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਕੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਤੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਲੈ ਲੈਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਇਹ 25 ਚੋਂ ਗਗਨ ਕੁੱਲ 80 ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਸਿੱਧੂ, ਜਾਖੜ 3 ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ 75 76 77 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 25 26 ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ ਹੈ ਗਗਨ। 25 26 ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ ਆ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ 70 80 ਦੇ ਕਰੀਬ MLA ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ 78 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, 2 ਘਟ ਗਏ। ਸੋ 25 27 ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਗਗਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਕਿਹਦੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੀ PK ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ। ਸੋ PK ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ PK ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਤੇ PK ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚ ਗਗਨ ਨੇ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ PK ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਖੁੱਸਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਿਕਟ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਥੇ ਗੁਣਗਾਨ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਗਗਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਤਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਤਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਉਂਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਗਨ ਇਹ ਮੱਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਐਤਕੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਆ ਜੇ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਰਖਾਉਣਾ ਹੈ ਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਆ ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਖਾੜੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂ 2-4 ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੂਗਾ।
ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭੇਜ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਭੇਜ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਐਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਲੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲੈਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਜਾਣੀ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਡੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਬੇੜ ਦੂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਉਂਝ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾ ਗਗਨ ਜੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗਗਨ ਹੋਣੀ ਰੋਜ਼ ਸਵਾਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਗਗਨ। ਡੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬਾ ਜ਼ੋਨ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰਨਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਾਲਵਾ ਅੱਜ ਦੁਆਬਾ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਵੀ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਝੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਊ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਐਮਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਝੇ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ, ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਘੁੰਮ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੋਠੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਜੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਰਹੂਗਾ, ਜਹਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਟਿਆਲੇ ਆਉਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਉਹ ਨੇੜੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਐਮਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਆਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਲਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਾਕੇ ਵਾਲਾ। ਵੈਸੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਕਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਨਕਲੀ ਅਫਸਰ ਫੜੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਿਲੇ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੂ ਲਾਲਚੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਡਿਪਟੀ ਬਣੇ ਗਗਨ। ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਾ ਡਿਪਟੀ ਬਣੇ, ਨਾ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜੁੱਸਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਕਮੇਟੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੋਲੇ ਆਪ ਜਾਊ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਗਗਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਲਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਉਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਪੀ ਅਗਰਵਾਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੋਲੇ ਅਗਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਗਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਮਲਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੇਪੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਸੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਐਡੇ ਹੀ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਸੋ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਨ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਗਗਨ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਪੂਰੀ। ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਗਗਨ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੀਕ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਹੈ ਗਗਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਵਧੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਣੀ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ 3 ਦਿਨ। ਦੇਖੋ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਧਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗਗਨ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਹ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਗਗਨ? ਰੈਲੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਵਾਕ ਨੂੰ, ਜਵਾਕ ਉਧਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਐਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਧਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਚਲੋ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਰੈਲੀ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਆ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਐਡੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਅਗਰ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, 23 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਫੇਲਿਅਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਫੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ
ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਦੇਖੋ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਚੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹੋਣ ਗਗਨ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੰਡ 'ਚ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੰਡ 'ਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ PM ਕੇਅਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸੋ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪੂਰੇ ਉਹ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕਦੇ ਆ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ, ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਭੀੜ ਵੀ ਖਾਸੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਠ ਧਰਮੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰਾਜ ਹੱਠ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉਹ 9 ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੈਟਰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 25, 26, 32 ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੈਨ 9 ਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਖਰ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਿਬੜੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਖਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸ ਨਿਕਲੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੋਸੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 28, 29, 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਇਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਆਈ ਹੈ 2020 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਪੌਣੇ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਣਿਆ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਬੜੇ
ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਤੇ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਤੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 7 ਦੇਖੋ, ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਕਰੋੜ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਰਾਫੇਲ ਵਰਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਉਹ ਧਾਰਾ ਹਟਾਤੀ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਧਾਰਾ ਹਟਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। 3 ਤਲਾਕ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਮਸਲੇ ਨਵੇਂ ਖੜੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਗਗਨ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋਏ। ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਜਾਤੀਵਾਦਕ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਹੋ ਜੇ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਲਹਿਰ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਵਾਈਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਚਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੀ, ਵੀ ਚਲੋ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਨੇ ਹਰਾਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੌਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 4-5 ਘੰਟੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਐਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਕਾਂਡ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਧਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਐਤਕੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਹੋਰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਤਕੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੋਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਐਡੇ ਚੈਨਲ, ਐਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਘੰਟੀ ਮਾਰੋ ਫੋਨ ਦੀ, ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਜਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ 7ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ 7ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ 8ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜ ਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਬਣ ਜੂਏ। ਫਿਰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਉਪਲਬਧੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਬਣੂਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ। 7ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ 1.5 ਸਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ। ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਵੀ 24 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ 8ਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 8ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, 22 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਟਾਇਰ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੈਂਚਰ ਦੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਪੈਂਚਰ ਜੁੜ ਜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਗਗਨ, ਤਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਈਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿੱਗਿਆ 7 ਸਾਲਾਂ 7ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ 6ਵੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰਾਫ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, 6ਵੇਂ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਤੇ, ਧਾਰਾ ਧੂਰਾ ਹਟਾਤੀ। ਆ 7ਵਾਂ ਸਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਕੱਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 73 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ। 73 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਗਈ। ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਾਖਸ਼ਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਹੀ ਰਾਖਸ਼ਸ ਨਾਲ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗਗਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ ਭਾਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। अरे भाई किस चीज़ का जश्न, मातम मनाओ बीजेपी वालों, मातम। पूरा देश का बंटादार हो गया, मजदूर सड़कों पे, कारखाने बंद पड़े हैं। और आपने दिया क्या? आपने कोरोना दिया, आपने काली बीमारियां दी, आपने अनपढ़ता दी, आपने बेरोजगारी दी और देश बेच दिया। जो कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, आज देश में लाशों के ढेर बिछे पड़े हैं। और आप क्या जिम्मेदारी निभा रहे हो, आप क्या खुशी मना रहे हो? लेकिन मुझे हैरानगी इस बात की है कि नरेंद्र मोदी जी 7 साल के पाप इस तरह से धो गया। चौराहे पे आकर दुख बांटने का वादा किया था, टीवी पे ही रो गया। अरे नरेंद्र मोदी जी, तेरा सिस्टम फना है, लाशें बह रही है, गंगा माँ भी गवाह है। और 70 साल की मेहनत 7 साल में आपने बेच दी, देश का भंटाधार कर दिया, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। ये 7 साल तबाही के साल है, फेल सरकार है और सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਪੇक्षाਵਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਕਾਂक्षाਵਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਏ ਉਹਦੇ ਕੱਦ ਨਾਲ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੱਦ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਘੁਲਾੜੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹਦੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਬ ਹਵਾएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸੰਤਰੀ ਹੋਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਮੁੱਢ ਹੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਸੀਤਾਫਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਚੀਕੂ ਦੀ। ਚੀਕੂ ਸੀਤਾਫਲ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਤਦ ਹੀ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੰਤਰੀ ਸਭ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਉਣ 'ਚ ਇੱਛੁਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਤੁਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੇਕਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਰੰਧਾਵਾ, ਪ੍ਰਗਟ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਗਗਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਗਗਨ ਗਿਲਜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ 10-11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ,
ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 22 ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਕਾਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਵਹਿਮ ਹੋਵੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਖੜਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ।